सत श्री अकाल। लुधियाना खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ जसमीत कौर ते बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त दी हैडलाइनस नाल। टिफिन बम मामले का मुख दोषी होया फरार। पुलिस ने दोषी के रिश्तेदार नूं लिया हिरासत च। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की सी छापेमारी। सुखबीर सिंह बादल ने की प्रेस वार्ता। 1984 के कतलेआम के विरुद्ध कार्रवाई की की मांग। पेट्रोल डीजल और वैट दी कीमतां घटाउण की भी की अपील। लुधियाना फेरी दौरान सुखबीर बादल श्री सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब विखे हुए नतमस्तक। भगवान विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे मनप्रीत बादल। मंदिर की उसारी ਲਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ऐलान। सड़क हादसे च जख्मी परिवारक मैंबर पहुंचे मनप्रीत बादल के समागम च। इंसाफ की मांग करन आए पीड़ितां नूं मारे गए धक्के। पिंड ईसड़ू के नेड़े मुख मार्ग से वापरिया दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे च गई 2 नौजवानों की जान, 3 लोग हुए जख्मी। पावर ट्रांसफार्मर नूं लगी भयानक अग। दूर दूर तक देखण नूं मिलियां अग दीयां लपटां। जानी नुकसान तो रिहा बचा। बाबा विश्वकर्मा दिवस दीयां लगियां रौनकां। कई धार्मिक समागम आयोजित। शहर वासियों ने समागमां च लिया बढ़ चढ़ के हिस्सा। बुलेटिन का आगाज करदियां जगराऊं पुलिस वालों गुप्त सूचना के आधार पर टिफिन बम मामले के मुख दोषी के घर छापेमारी की गई। जिस दौरान मामले का मुख दोषी तो मौके तो फरार होने च कामयाब हो गया, पर पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। दस दिए कि मुख दोषी रणजीत उर्फ गोरा काफ़ी समय तो फरार सी ते हुण वो भी मौके तो फरार होने च कामयाब हो गया, जिस तो बाद पुलिस ने उसनूं पनाह देण वालियां नूं गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों टिफिन बम मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟਿਫਿਨ ਬਮ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਖੁਰਸ਼ੈਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ बम ब्लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਕੀ ਚਾਵਲਾ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਗਰਾਉਂ। अगली खबर के वल वधदियां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों लुधियाना का दौरा किया गया, जिस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल गांधी परिवार के टाइटल खिलाफ कार्रवाई की मंग को लैके प्रस्ताव पेश करेगा। उन्होंने पेट्रोल डीजल और वैट दी कीमतों च 10 रुपये प्रति लीटर घट करन दी भी पंजाब सरकार को अपील की है। 37 साल पहले 1984 ਵਿੱਚ गांधी परिवार के कहन ते हुक्म ते कांग्रेस लीडरशिप ने हज़ारां सिख भैन भरावां दा कतलेआम किया, हज़ारां गुरु घरां नूं अग्नि भेट किया। 37 सालां च इंसाफ देण दी बजाय दोषियां नूं सन्मानित किया जा रहा है कांग्रेस तरफों। मैं अज इत्थे अखंड पाठ साहब के भोग रखे गए सी, पाठ रखे गए सी, भोग पाए गए सी। लगातार लुधियाने जिथे बहुत ज़्यादा परिवार 20-25 हज़ार परिवार जो पीड़ित 84 के पीड़ित वो परिवार इत्थे बसते हैं। लगातार हर साल ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मैं अज ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ शामिल ਹੋਇਆ। मैं तो कह सकता कि सच्ची श्रद्धांजलि सिख पंथ वास्ते आ होगी कि जिहड़ी पार्टी ने सारा कुछ कराया, हज़ारां भैन भरावां अपने भैन भरावां नूं कतल कराया, उस पार्टी का बायकॉट होना चाहिए। उस पार्टी के बगैर किसी होर पार्टी नूं आपां सपोर्ट कर सकते हैं, पर उस पार्टी नूं नहीं जिहड़ा सच्चा सिख है। तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जिहड़े 8 तरीक नूं
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਾਤਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 37 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ, 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘਟਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਏ। ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਸਨਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੌਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੁਗਰੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦਈਏ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ 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 ਆਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। मैं पंजाब के लोग जेडे और तुसी जो सवाल किया कि कुछ पीड़ित परिवार पहुंचे है, मैं थोड़ी मार्फत उन्होंने दसना चाहना कि जिहड़ी सरकार हुंदी है ये माँ बाप की हैसियत रखती है। जिवें एक माँ बाप नूं अपनी औलाद की फिक्र हुंदी है, सरकार नूं अपनी कौम की फिक्र हुंदी है। और जे कोई भी बंदा किसी गल तो भी उन्होंने कोई तकलीफ है, किसी वजह नाल भी तकलीफ है, तो वो जिहड़ी तकलीफ चंडीगढ़ चाहे किसी मेल के जरिए चाहे किसी वफद के जरिए वो आके जे पहुँचाएगा तो साडी हर मुमकिन कोशिश होएगी कि वो तकलीफ जिहड़ी है उसदा हल निकल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेट्रोल के रेट दे विच एक्साइज ड्यूटी दे विच कमी कीती है, पंजाब सरकार उसदा खैर मकदम करती है और साडी भी नीयत यही है कि असी भी कुछ उस रस्ते ते कुछ राहत जिहड़ी है वो पंजाब के लोगों को दईए। किरती कामे और तमाम लोग उन्होंने अज बहुत ही बधाई का मौका कि बाबा विश्वकर्मा जी का ये पावन जिहड़ा शुभ अवसर है असीं मना रहे हैं। पंजाब सरकार वालों राज पद्धरी समागम लुधियाने के अंदर रखा गया और अज कोने कोने के अंदर इहो ਜਿਹੇ समागम जिहड़े हो रहे हैं। सानू सिक्ख्या लेनी चाहिए है, प्रेरणा लेनी चाहिए है, किरत की भावना पैदा करनी चाहिए है, क्योंकि साडा इतिहास भी यही दर्शाउंदा कि किरत करिए और वंड छकीए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बढ़ावा दईए। पंजाब सरकार का भी यही मिशन है कि इंडस्ट्री ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਬਸਤੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਦਾ 6 ਬੰਦੇ ਸੀਐਮਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਮਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ होती भी है पर हमारे बच्चे भी लगते हैं, भाई भी है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਟਾਕਾ ਲਗਾ ਅੱਛੀ ਟਾਕੇ ਲਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 7 ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ। CMC ਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇੜੇ ਪਏ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਿਆਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। SDO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀ ਇਹ ਮੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਤਬਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ T1 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਸਾਡਾ 20 ਦਾ MVA, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਚਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SDO ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਦਸਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜੀ 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਜੰਗ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਕਰੌਦੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣੀ ਗਲਤ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ PGI ਉੱਥੇ 32 ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਟੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 2-3। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਤੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਭੇਜਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਗੱਡੀ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ,
ਆਪਣੇ 3 ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, 2 ਸਪੈਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੱਟੜ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ 32 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 22 ਨੇ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਸਤਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਟੋਬੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਆਇਰਨ ਔਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਲੋਟੂਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਲੋਢੂਵਾਲ ਅਤੇ ਬੋਪਰ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਨ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਤਮਨਗਰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਮਨਰਾਜ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਜੈਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦਰਾਹਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਰਾਏ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਧਮਾਨ ਸਭਾ ਰਾਏਕੋਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧੱਕੇ। ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗਈ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, 3 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।